उत्थे हिंदूतवियां दा कंट्रोल है, नाजियां वर्गी आइडियोलॉजी है, कश्मीर मुद्दा मेन है। और जे ये जिस किस्म का जिंगोइज़म भूतरियापन ये दिखा रहे हैं, जे ना हटे तो दोवें न्यूक्लीयर ताकतां दे टकराण दी जिहड़ी है पॉसिबिलिटी वो बनी हुई है। मैं बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हां दी जिहड़ी आइडियोलॉजी है हिंदूत्ववादी, वो तो मुसलमानां पाकिस्तान ते घट गिणतियां दे नाल नफरत है। जदों मैं पावर च आया, मेरी पहली कोशिश यही सी कि भारत दे नाल संबंध ठीक होण। पहली स्पीच दे विच ही कहा सी कि जे भारत एक कदम अगे वधेगा तो मैं संबंध ठीक करन लई 2 कदम अगे वधांगा। साडे दोनां दे विचकार कश्मीर दा मुद्दा है और इनू एक चंगे गवांढी वांग गलबात राहीं हल करिए। दर्शकों, ब्रेक तो बाद आप तुहानूं सब नूं जी आं कहंदे आ। सो हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं भारत ते पाकिस्तान दे हवाले नाल कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने CNN नूं दित्ते एक इंटरव्यू विच कहा है कि पाकिस्तान भारत नाल कश्मीर मसले का हल गलबात राहीं करना चाहता है, लेकिन भारत विच नाजीवादी तर्ज दे हिंदूत्व ने हालात नूं बद तों बदतर बना दिता है। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि जे हालात इवें ही तनावपूर्ण रहे तो दोवें न्यूक्लीयर ताकतां भारत ते पाकिस्तान एक दूसरे नाल टकरा भी सकदियां हन। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुणने आ लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी राज साहब, की कहना चाहोगे? देखो, एक पासे जदों असीं अपने खिते वाल नज़र मारदे तो एक गल बड़ी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भावें अपने अंदरूनी क्राइसिस का शिकार रहे ने अपने सारे पिछले पीरीयड च, हुण भी उस क्राइसिस चों निकल रहे हैं, पर उन्होंने इंटरनेशनल लैवल के उत्ते जिहड़ी अपने मुल्क की बड़ी बेबाकी दे नाल तर्जमानी की है। और असीं ये देखिया कि पिछले हालां उन्हां दा इमेज जदों OIC की मीटिंग अफगानिस्तान के मुद्दे ते इस्लामाबाद हुंदी है, उदों भी उस तो पहलां 2019 दे विच जदों उन्होंने यूनाइटेड नेशनस च आके इत्थे अपनी प्रेजेंटेशन दित्ती, उस तो इलावा हुण वो चीन विंटर ओलंपिक्स के मुद्दे के उत्ते इनॉग्रेशन के उत्ते गए हुए सी, उत्थे भी जिहड़े उन्हां दा इंटरव्यू आया जां दूजा। सो उन्हां दा एक अपना स्टेचर इंटरनेशनल लैवल दे जिहड़ा पॉलिटिशियन वांग वो खुल के गल करते हैं। और हुण उन्हां दा इस मंथ एंड के उत्ते रशिया का दौरा भी है। सो ऑलरेडी ये बावजूद मैं इनर पॉलिटिक्स से बहुत घट कामेंट करदा, क्योंकि मैं समझदा भी वो लोगों ने देखना है। असीं खास तौर पर क्योंकि इंडिया नाल पाकिस्तान के संबंध और सिख कौम का जिहड़ा उस खिते दे विच खास एक रिश्ता पाकिस्तानी कौम दे नाल भी, अपने गुरधामां दे हवाले नाल भी, और करतारपुर साहब कॉरीडोर का 9 नवंबर 2019 नूं खोलना पाकिस्तान की हुकूमत वालों, वो एक लैंडमार्क डिसीजन है जिहड़ा इमरान खान होरां दी लैगेसी कल नूं उत्थे की होएगी की नहीं, लेकिन सिख कौम दे विच इस दौर नूं हमेशा याद किया जाएगा जदों कि करतारपुर साहब दे गुरुद्वारा साहब नूं जिहड़ा उहदी तामीर कराना और कॉरीडोर खोलण दे लई जिहड़ी पेशकदमी की पाकिस्तान ने। हुण इस भी कोई शक नहीं कि जिहड़े भारत दे विच एक तां कश्मीरी मूल दे जिहड़े जां कश्मीरी ने उन्हां दा रवैया, क्योंकि वो तां जुल्मां नूं सीधे तौर पर देखते हैं, वो तां लड़न वाली स्पिरिट है। लेकिन जिहड़े मुख धारा भारत दे विच बहुत सारे मुसलमान जिहड़े उन्हां दे ईवन थिंकर जां इंटैलैक्चुअल भी ने, वो कदे भी खुल के उन्होंने अंदर की है पता नहीं, ये तो रब जानदा है, पर उन्हों का जिहड़ा आउटवर्डली हमेशा रवैया हुंदा है इंटैलैक्चुअल लैवल की गलबात वो प्रो इंडिया ही हुंदा है। और वो पाकिस्तान नूं गिल्ट देना चाहुंदे हुंदे ने कि जी जिवें कायदे आज़म ने पाकिस्तान बना के उन्होंने मुसीबत दे विच सुट दिता है। उस किस्म के लोगों च असीं देखते हैं जिहड़े उन्होंने एंबैसडर रहे जां दूसरे लोग उन्हों दी, पर मैं हुण एक उस इंटैलैक्चुअल और इंटरनेशनल लैवल के जिहड़ा जर्नलिस्ट की गल करदा फरीद ज़कारिया, और एक मैगजीन जिहड़ी मैं पहला कदे लगातार पढ़दा रहा, हुण तां नहीं मैं देखदा, फॉरेन अफेयर्स, इहदे च फरीद ज़कारिया दे जिहड़े ने वो अच्छे आर्टिकल हुंदे सी, और उन्हें शायद एक वो एडिटर भी उहदा रहा जिहड़ा फॉरेन अफेयर्स दा। हुण CNN दे उत्ते एक उन्हां दा प्रोग्राम है ग्लोबल पब्लिक स्केयर,
ਉਸ ਦੇ ਦਾ ਉਹ ਹੋਸਟ ਹੈ, ਐਂਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੇਅਰ CNN ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਰੀਦ ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਲੀਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖੌਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜੂਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫੈਕਟ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਵਰਜਨ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਈਵਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 'ਚ ਆਪਣੀ UN ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿੱਤੇ, ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਨਾਲ CNN ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ BBC ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿੰਗੋਇਜ਼ਮ, ਭੂਤਰਿਆਪਨ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਹਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ BBC ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਡ ਮੁਲਕ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੀਸਫੁਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵਾਂਗ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੰਦਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਉਹ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ RSS ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ 'ਚ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਓਨੈਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਟੇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰੀਦ ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਨੂੰ CNN ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝਾਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।